Hello, good evening, everyone. Hope you all are fine. This is me, Tasneem. Welcome back to our class. And this class is 9 and 10, as well as today we'll do the English first paper. Okay. I think last class we did already two poems, two or three poems. We already done 3 poems. And now this is a lesson three or two. I don't know. You can turn your book. Time, you old gypsy man. Is it maybe three? Am I right? You check this. Please, everyone check it. I think it's three. It's lesson 4. Really? Yes, miss. Yes, Mrs. Four. Yes, listen for. And last class, actually, we did two mothers remembered and the sands of D and books already done, no? তিনটা আমাদের শেষ এখন তাহলে 4 নম্বর আছে Tiny Old Gypsy and now number next we'll do inshallah 5 stopping by puts on okay তাহলে এই দুইটা আজকে শেষ করার চেষ্টা করব তাহলে আমরা দ্রুত করব I'm starting so first of all you just write down the supportive vocabulary এগুলো একটু লিখবো আগে sorry Shahriar I can't hear you sir Shahriar are you saying anything Shahriar আমরা শুনতে পাচ্ছি না নেটে প্রবলেম আচ্ছা নাকি দেখি আমার প্রবলেম না আমার তো একদম 100% দিয়ে দিলাম পেজ আচ্ছা প্লিজ এনিওয়ান হেল্প হিম টেল দ্য পেজ নাম্বার 137. 1 37. আচ্ছা English for today 137 English past paper okay so I think it's unit 11 literature unit হচ্ছে লেসন 4 শাহরিয়ার পেয়েছি আচ্ছা ওটা খুঁজতে খুঁজতে সময় নষ্ট করা যাবে না শাহরিয়ার এটা লেখা শুরু করো ওটা খুঁজলে এগুলো পাওয়া যাবে না এগুলো লেখা হবে দ্রুত লেখা শুরু করো প্লিজ মুখে উচ্চারণ করে লিখবো শাহরিয়ার লেখা শুরু করো কবিতাটা যখন পড়বো তখন হয়তো বইটা দরকার হয় আর চাইলে আমার এই শীট থেকে পড়তে পারি সমস্যা নাই সো প্লিজ ডোন্ট ওয়েস্ট ইউর টাইম টুডে ইজ 12 সবার লেখা প্রায় শেষ শাহরিয়ার স্টিল নাও ইজ ডুইং মার্জিন ইজ ড্রয়িং মার্জিন সে মার্জিন আঁকতেছে ওগুলো দরকার নাই শাহরিয়ার লিখে ফেলি অত বাচ্চাদের মতো ড্রয়িং পেন্সিল বক্স টক্স নিয়ে বসছে
Miss done. Okay, if it is done, try to memorize this. To memorize করে ফেলবো। Ishan, write down quickly. This is Unit 11 and Lesson 4. Okay, ma'am. Video on রাখবো। আচ্ছা, Sadia, I think your writing is done. Now read out everything, word, English meaning, synonym, and antonym. Read out loudly. Gypsy. Gypsy, Jajabor, a member of a race, traveling people, traveler, nomad. Caravan, Kafela, a wheeled vehicle for living or traveling in. Mobile home. মোবাইল হোম, যে হোমটা মুভেবল হয়, মানে ধরো যে কাফেলাও যদি বলি এবং ওটের ইয়াতেও যদি চাকা দিয়ে, মানে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যায়, ঠিক আছে? মোবাইল হোম। দেন Janet, দেশীয় ক্ষুদ্রাকে অশ্ববিশেষ, a small horse. Goldsmith, স্বর্ণকার, someone who makes objects from gold. Bell, ঘন্টা, a hollow metal instrument for giving a ringing sound. Gong, hasten, তাড়াতাড়ি করা বা করানো, to make has. Hurry, hustle, halt, tighten, আঁচ করা, to make or become tight or tighter. Fasten, loosen, release. Om, জরায়ু, গর্ভাশয়, the part of woman's body where her baby grows before it takes birth. Tomb, কবর, a large vault for buying the dead. Burial chamber. টেম্বার। Burial chamber. ওকে, পাঠান লেখা শেষ। I will stay Miss, with home this and tomb slide. left. আচ্ছা, Miss, last two left. দাঁড়িয়ে পড়ে ফেলি একবার, গান হলে বসে থাকবো না, চেষ্টা করব আমরা মিনিং সব মুখস্থ করব, কারণ ওয়ার্ড মিনিং দিয়ে অনেক কোশ্চেন থাকে। ঈশান has gone. Okay, now last time all of you on your microphone and just read loudly everything. Gypsy, a member of a race of traveling people. So sound দিয়ে আমরা একটু পড়ব। সবাই পড়বো, everyone. Gypsy, a member of a race, Gypsy, a traveling member of people, race traveler, of nomad, traveling people, Caravan, caravan, traveling a wheeled vehicle for caravan, living or for Kafila, traveling living a or in, wheeled traveling in vehicle mobile for home, a mobile home. traveling Janet, mobile a home. Janet, a small small horse, Horse, Goldsmith, species, horse, someone who makes someone objects who makes from objects gold. from gold. Bell, Bell, a ঘন্টা, metal a hollow instrument for meter, giving a instrument for ringing sound. Gong, sound. Has hasten to তাড়াতাড়ি make haste, করা বা hurry, করানো. halt, Has wound, Harry a had part to of hold woman's body tighten
spiders aspire to make or would become before tighter, it is tighter, birth. fasten, loosen, To a large board for hurt, burying the dead bury where her burial baby goes before it ground. takes birth. Don't cover a large box for burying the dead burial chamber. It's burial chamber. আচ্ছা সাইদা বারবার, আচ্ছা সাদিয়া বারবার হচ্ছে বুরিয়াল চেম্বার বলতেছে। ইটস বারিয়াল চেম্বার। আচ্ছা নাও আমরা যদি এটা বেসিক কোশ্চেন, হ্যাভ ইউ এভার সিন আ জিপসি? ইয়েস। ইফ ইয়েস, ওয়্যার? Yes, I have seen some gypsies. I have seen some water gypsies. People are nomad, মানে যাযাবর যেটা বলে, ethnic group of Bangladesh living on river. They live in boats. Do gypsies live in our country? Yes, many gypsies live in our country. And in what ways are they different from the general people? আমরা যদি নর্মালি বলি জেনারেল পিপল থেকে তারা কিভাবে ডিফারেন্ট বলো তো? তারা অ্যাকচুয়ালি পার্মানেন্টলি তো কোথাও থাকে না, তাই না? কিছুদিন এখানে থাকে, ওখানে থাকে, এটাই হচ্ছে বিগ ডিফারেন্স। দে আর কি দে আর ডিফারেন্ট ফ্রম দ্য জেনারেল পিপল বিকজ দে ডু নট লিভ ইন এনি প্লেস পার্মানেন্টলি। They live in roaming boats or caravans. They do not own any land. নিজেদের কোনো ল্যান্ড নাই। আচ্ছা এখন আমরা পড়বো, দেখি কি আছে। ওকে, আমরা তাহলে একটু গল্প কবিতাটা পড়ি, হ্যাঁ? সবাই চাইলে একটু দাগাতে পারি। টাইম ইউ ওল্ড জিপসি, মানে সময় তুমি বৃদ্ধ যাযাবর। ওল্ড জিপসি বলো তাকে, একটা বৃদ্ধ যাযাবর বলো। জি শাহরিয়ার বলো। আমাদের স্কুলে পড়া দিচ্ছে। I didn't get you. নিচেরা স্কুলে পড়া দিচ্ছে। ও স্কুলে পড়াইছে? পড়া দিছে। ও বলছে পড়া দিছে। পড়া নিছে না পড়া দিছে না? পড়া দিছে, মানে ও পড়া নেক্সট দিন দিছে। পড়াটা ও দিবে। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝছি, বুঝতে পারছি। এটা ভালোই হলো, মানে কারো যদি পড়া হয়ে থাকে তাহলে রিভিশন হবে, আর কারো যদি পড়া হয় নাই তাহলে নতুন করে পড়া হচ্ছে। আর কোনো স্কুলে যদি পড়া হোমওয়ার্ক থাকে তাহলে হোমওয়ার্কটা হয়ে যাচ্ছে। ক্লিয়ার শাহরিয়ার? ওকে আচ্ছা। হ্যাঁ, তাহলে টাইম ইউ ওল্ড জিপসি ম্যান, নামটা হচ্ছে রাল্ফ হাডসন। রাল্ফ হাডসন। আচ্ছা, time you old gypsy man, will you not stay? Put up your caravan just for a day. মানে কি বললো, যদি বলি সময় তুমি বৃদ্ধ যাযাবর, তুমি কি থামবে না? উইল ইউ নট স্টে, তুমি কি থামবে না? পুট আপ ইউর ক্যারাভেন, তোমার কাফেলাগুলো গুটিয়ে, জাস্ট ফর এ ডে, একদিনের জন্য। মানে আমরা টাইমটাকে থামতে বলতেছি, ও তো কন্টিনিউয়াস, ঘড়ি কি থামে? এখন ওইটা বললো যে মিস ব্যাটারি না থাকলে তো থেমে যায়, ওইটা না। হ্যাঁ, টাইমটা তো আর থামতেছে না। ঠিক আছে, তো তাহলে এতটুকু আমরা বুঝতে পেরেছি। টাইম ইউ ওল্ড জিপসি ম্যান, উইল ইউ নট স্টে, তুমি কি থামবে না? পুট আপ ইউর ক্যারাভেন জাস্ট ফর এ ডে, মানে একদিনের জন্য হলো তুমি কি থামবে না তোমার কাফেলা গুটিয়ে? অল থিংস আই উইল গিভ ইউ, আমি তোমাকে সকল কিছু দিব। উইল ইউ বি মাই গেস্ট, তুমি কি আমার গেস্ট হবে? আমি তোমাকে সবকিছু দিব। বেলস ফর ইউর জ্যানেট, মানে তোমার যে ছোট্ট ঘন্টা, ছোট্ট ঘোড়া, সেটার জন্য আমি বেল দিব। অফ সিলভার দ্য বেস্ট, মানে সিলভারের, মানে সিলভার মানে রূপার একটা ঘন্টা তৈরি করে দিব। গোল্ড স্মিথ শেল বিট ইউ এ গ্রেট গোল্ডেন রিং, গোল্ড স্মিথ হচ্ছে স্বর্ণকার, স্বর্ণকার দিয়ে তোমায় তৈরি করে দিবে একটা বিশাল একটা রিং। পিকক্স মানে ময়ূর, পিকক্স শেল বো টু ইউ, বো মানে হচ্ছে অনার করা, মানে পিকক তোমাকে অনার করবে। লিটল বয়েজ সিং, ছোট ছোট বালকরা গান গাবে। ও অ্যান্ড সুইট গার্লস উইল, সুন্দর সুন্দর বা সুইট মেয়েরা কি করবে? ফেস্টন ইউ উইথ মে, আর তোমার জন্য কি দিবে? বসন্তের মালা। ফেস্টন মানে হচ্ছে মালা আর কি, তোমাকে মালা দিবে। তার মানে টাইমটাকে থাকার জন্য খেয়াল করো, এগুলো একটা লিস্ট যে কি কি কবি দিতে চেয়েছে, তাই না? দিস অল আর লিস্ট। আমরা কি এতটুকু বুঝতে পেরেছি সবাই? সারিয়া? এটা আচ্ছা একটা তাহলে, প্রশ্ন আছে। আচ্ছা তাহলে তিন কি নাম্বার। দিবে? প্রথমে অফার করেছে তুমি কি আমার গেস্ট হবে, তারপর তার ছোট্ট ঘোড়ার জন্য সে বেল দিবে, বেলটা হবে রূপার, আবার স্বর্ণকার দিয়ে তাকে গোল্ডের রিং দিবে, পিকক তাকে বো করবে, এবং লিটল বয়রা গান গাবে, সুইট মেয়েরা তাকে ফুলের মালা দিবে। এই তো। আচ্ছা, তারপর বলতেছে টাইম ইউ ওল্ড জিপসি ওয়াই হেসেন এওয়ে, মানে কেন এত হারি করো, মানে কেন এত দ্রুত চলো? হেসেন মানে আমরা পড়েছি দ্রুত, হারিলি। লাস্ট উইক ইন ব্যাবিলিয়ন, গত সপ্তাহে ব্যাবিলিয়নে। লাস্ট নাইট ইন রোম, গত রাতে হচ্ছে রোমে। মর্নিং অ্যান্ড ইন দ্য ক্রাশ,
মানে দেখা যায় সকালের ভিড়ে আন্ডার পলস ডোম, পলের যে গির্জা, ডোম মানে হচ্ছে গির্জা, পলের গির্জার নিচে অ্যান্ড পলস ডায়াল, পলের ঘড়ির নিচে, ওই যে বড় একটা ঘড়ির কথা বললো, মানে কবির ভাষায় যেভাবে বলতেছে টাইমটাকে, যে বিভিন্ন জায়গায় সে ভিজিট করে। ইউ টাইটেন ইউর রেইন অনলি আ মোমেন্ট, অল্প সময়ের জন্য তুমি তোমার লাগামটা একটু ধরে ধরো, মানে লাগাম ধরে রাখো, অনলি আ মোমেন্ট, অল্প সময়ের জন্য। অ্যান্ড once again off to some city, এবং আরেকবার অন্য কোনো শহরে, নাও ব্লাইন্ড ইন দ্য ওম মানে কি, মাতৃ জঠরে যে অন্ধ, অফ টু অ্যানাদার এরা, এরা মানে যুগ, দ্যাটস ইন টোম বা এর কোনো অন্য কোনো কবরে, মানে টাইমটাকে থাকার জন্য বলতেছে অন্য কোনো শহরে বা অন্য কোথাও এর আগে কোনো কবরে যে ছিল। তার মানে কি যুগের পর যুগের কথা বলতেছে না, টাইমটা আগের যুগের কথাও বললো, তাই না? যখন জন্ম হয় নাই, আমরা মাতৃ জঠরে যখন ছিলাম তখনও তো টাইমটা যাচ্ছিল। আচ্ছা, টাইম ইউ ওল্ড জিপসি ম্যান, সেম কথাটা বললো, উইল ইউ নট সে পুট আপ ইউর ক্যারাভেন জাস্ট ফর আ ডে। তাহলে তোমরা আবার গল্প রাইমসটা পড়ো, প্রথম থেকে পড়ো। মেইন থিমটা আমরা পেয়ে গিয়েছি, আসলে টাইমটাকে থামতে বলেছি, কিন্তু টাইম কি আসলেই থামে? কারো জন্য থামে না। সময়ের শর্টকাট তবে জি, হ্যালো শান্তনা। মিস আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। Finally you entered the class, ইয়েস মিস। but I can see your face. Yes, it's okay now. But আমাদের ক্লাসটা কিন্তু 8টা থেকে শুরু হয়েছে, now it is 8:24. মিস আমার একটু জুমে প্রবলেম ছিল। আচ্ছা, আগের থেকে জুমটা একটু ঠিক করে নিব। ঠিক আছে। Okay, you just turn the page, your English for today book, 9 এর ইংলিশ for today কত পেজটা বলো তো? 137? 137. 137, am I right? আচ্ছা, লেখা হয় না, 137। আমরা একটা রাইমস পড়ছি, সবাইকে রাইমস পড়তে বললাম, কিন্তু কেন জুয়াইরিয়া কলম মুখে দিয়ে আসি, শাহরিয়ার পড়ছে না, ঈশান ইজ রিডিং, ফারহান ইজ লাফিং, পড়তে হবে তো। শান্তনা, হ্যাভ ইউ গট দ্য পোয়েম ফ্রম ইউর ইংলিশ ফর টুডে বুক? আই গট ইট। আচ্ছা, এটা পড়া হলে আমাকে একটু ডান বলবে, কারণ এখানেই আমি কোশ্চেন আনসার দিব, এখানে সামারি দিব, মুখস্থ করে আমাকে দিতে হবে। ক্লাসের পড়া ক্লাসে ডান করতে হবে, শাহরিয়ার মাথায় হাত দিলে হবে না। আচ্ছা, শান্তনা, এই গল্পটা কি পড়েছি, কবিতাটা কি পড়েছি? ইয়েস মিস। আচ্ছা, তাহলে তো আমরা তো মোটামুটি জানি কবিতাটা সম্পর্কে। সময় নিয়ে বলেছে, সময়কে বারবারই থামতে বলেছে, বাট সময় তো সবসময় দ্রুতই চলে, কারোর জন্যই থামে না, এবং সময়কে থামার জন্য কবি অনেক কিছু তাকে দেখিয়েছে, যে তুমি আমার গেস্ট হও, আমি তোমার ছোট্ট ঘোড়ার জন্য রূপার বেল দিব, এবং স্বর্ণকার দিয়ে তোমাকে গোল্ডেন রিং বানিয়ে দিব, পিকক তোমাকে সম্মান করবে, ছোট বয়রা গান গাবে, তারপর ছোট বালিকারা কি দিবে, ফেস্টুন দিবে, ফুলের মালা দিবে। তো এত কিছু দিয়ে টাইমকে থাকার জন্য বললো। দেন ইউ গো টু দ্য নেক্সট পেজ, এটা একটু পড়ি, সেম জিনিস। সময়টা এক সময় এক জায়গায় থাকে না, এটা মানে দেখা যাচ্ছে যে এটা দ্রুতই চলে। কেন দ্রুত চলে যাও? এই যে গত সপ্তাহে ব্যাবিলনে, লাস্ট উইক ইন ব্যাবিলন, লাস্ট নাইট ইন রোম, পড়ে ফেলে। ওকে, তো এখন আমরা আমাদের মেইন পার্টে আসি। এখনই তোমাদের কাজ হচ্ছে এই 3টা কোশ্চেন আমাকে মুখস্থ করে দিবে। 3টা কোশ্চেনের মধ্যে মেইন কোশ্চেন আছে 1 and 2 and সামারি অলসো। তাহলে আমরা যদি পড়ি, হোয়াই ডাজ দ্য পোয়েট কল টাইম অ্যান ওল্ড জিপসি ম্যান? পোয়েট কেন টাইমটাকে ওল্ড জিপসি ম্যান হিসেবে
আখ্যায়িত করেছে বা ডেকেছে। The poet calls time an old gypsy man as it has similarities with the gypsies. The gypsies wander from place to another. এক প্লেস থেকে আরেক প্লেসে যায়। Similarly, time goes on. Time ও চলে যায়। It travels from one city to another and one age to another like an old gypsy man. এক যুগ থেকে আরেক যুগে, এক সময় থেকে আরেক সময়, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়। এই জন্যই কবি টাইমটাকে ওল্ড জিপসি ম্যানের সাথে তুলনা করেছেন। ঠিক আছে, এটাই হচ্ছে কবিতাটার মেইন জিনিস। মেক এ লিস্ট অফ থিংস দ্য পয়েট উইল অফার টাইম ইফ ইট স্টেজ জাস্ট ফর এ ডে। বললো যে একটা লিস্ট তৈরি করো, যে পয়েট যে বলেছে যে টাইমটাকে কি কি অফার দিয়েছে একদিন যদি সে ওয়েট করে। ঠিক আছে, তাহলে কি থিংস দ্য পয়েট উইল অফার টাইম ইফ ইট স্টেজ জাস্ট ফর এ ডে। আর ওই যে বললাম না, সিলভার বেলস ফর জেনেট, এ গোল্ডেন রিং, পিকক্স বো, এ লিটল বয় সিঙ্গিং অ্যান্ড ফেস্টন ফ্রম সুইট গার্লস। এটা কিন্তু কবিতা তোমাদের থাকবে না, যে কবিতা থেকে আমরা লিখবো পারবো? কবিতা কি থাকবে? নো। সো ইউ হ্যাভ টু মেমোরাইজ অ্যাকচুয়ালি। হোয়াট এলস ক্যান ইউ অফার টাইম ইফ ইট স্টেজ ফর আ ডে? এটা তোমার নিজের মতো করে তুমি কি দিবা, মিষ্টি দিবা না চটপটি দিবা? ঠিক আছে, যে ইফ টাইম স্টেজ ফর আ ডে আই উইল অফার হিম numerous twinkling stars of a moonlit night, sparkling waves of an ocean, and a golden pool of amorous flowers. আচ্ছা, সামারিটা যদি পড়ি, দিস লেসন ইজ অ্যাবাউট টাইম হুইচ ইজ ইলোসিভ। ইলোসিভ মানে হচ্ছে ধরা ছোঁয়ার বাইরে, যেটা আসলে আমরা ছুঁইতেই পারি না। রিল্যান্টলেস, নিরলস, অ্যান্ড ট্রানজিয়েন্ট, একটা ক্ষণস্থায়ী, যে কবরের কথা বললো না, ক্ষণস্থায়ী। তাহলে টাইমটা আসলে পাঠকে এটা ধরা ছোঁয়ার বাইরে, নিরলস এবং ক্ষণস্থায়ী। টাইম ইজ লাইক এ ওয়ান্ডারিং জিপসি, নেভার স্টেইং ইন ওয়ান প্লেস, কনস্ট্যান্টলি মুভিং, কন্টিনিউয়াসলি এটা মুভ করে। There is a constant struggle to cope with the rapid pace of time. মানে দেখা যাচ্ছে যে সময় দ্রুত গতির সাথে খাপ খাওয়াতে নিরন্তর সংগ্রাম করে চলে। The poet pleads time to pause. Pleads করলো, প্রার্থনা করলো যে একটু টাইমটাকে পজ দেওয়ার জন্য, বাট টাইম ওয়েটস ফর নান। আমরা পড়ে টাইম এন্ড টাইড ওয়েটস ফর নান। It progresses towards the inevitable ends. এটা প্রোগ্রেস হয় টুয়ার্ডস দিকে, ইনএভিটেবল এন্ডস মানে হচ্ছে অবিস্মম, মানে একদম যেটা অবশ্যই, যেটা এন্ডের দিকে যাচ্ছে। যেরকম আমরা কিন্তু আমাদের লাইফের সবসময় প্রতিনিয়ত কিন্তু এন্ডের দিকে যাচ্ছি, তাই না? সবসময় প্রত্যেকটা মানুষই সবসময় এন্ডের দিকে যাচ্ছে। আমাদের লাইফের থেকে যে টাইমটা চলে যাচ্ছে, এই টাইমটা আর কখনো আসবে না, ফিডব্যাক করবে না, এটাই বোঝাচ্ছে। ইট প্রোগ্রেস টুয়ার্ডস দ্য ইনভেডেবল এন্ডস। উইথ টাইম এভরিথিং প্যারিসেস। প্যারিসেস মানে হচ্ছে ধ্বংস হয়ে যাবে, মানে টাইমের সাথে সাথে প্রত্যেকটা জিনিস ধ্বংস হয়ে যাবে। হুইচ ইন্ডিকেটস দ্য ট্রানজিয়েন্স অফ এভরিথিং, যেটা আসলে মানে অস্থায়ীটাকে নির্দেশ করেছে। সময়ের সাথে সাথে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যায়, যা সবকিছুর অস্থায়িত্বকে নির্দেশ করে। প্যারিসেস মানে ধ্বংস হয়ে যায়, ঠিক আছে। হুইচ ইন্ডিকেট, যেটা ইন্ডিকেট করে, ইট ট্রানজিয়েন্স মানে অস্থায়ী, অফ এভরিথিং সবকিছু, যে এটা ক্ষণস্থায়ী, এটাই বোঝায়। আচ্ছা, লিস্ট আমাকে এইটা মুখস্থ দিতে হবে, এবং 1 and 2, ঠিক আছে, চাইলে আমরা লিখে ফেলতে পারি। অল অফ ইউ স্টার্ট রাইটিং। লিখতে লিখতে আমরা মুখস্থ করে ফেলি, এবং খুব বেশি সময় দিব না। আমরা সময়টা হচ্ছে, যদি বলি 3, 3, 6, 7, 8, 9, টোটাল 10 মিনিট। 10 মিনিটের মধ্যেই লিখতে হবে, 10 মিনিটের বেশি দেওয়া যাবে না। 8:31 বাজে, 8:41-এই কমপ্লিট করতে হবে লেখা প্লাস পড়া। So, খুব Miss, চাপ করতে হবে। including question. হ্যাঁ, কোশ্চেন সহ। তাড়াতাড়ি করবো।
সান্ত্বনা, বুঝতে পেরেছি আমরা? আচ্ছা, আমরা অন্তত এইটা দরকারে লিখো না, হ্যাঁ, এটা লিখো না, 1 আর 2 লিখো আর সামারিটা লিখো, তারপরে মুখস্থ করো। এই কবিতাটা আজকে কার কার জন্য প্রথম? রেজ ইউর হ্যান্ড, যে এটা করি নাই আগে। আচ্ছা, শাহরিয়ার, জয়া, 3 জন। তারপর ফারহান পড়েছে না? ফারহান তো বুঝেই নাই, দেখছো? ফারহান ও নিজের হাত নাই, কষ্ট করে ওই হাত উঠাইতেছে, দরকার কি? আচ্ছা, 4 জন। ঈশা, দিস ইজ ইউর ফার্স্ট টাইম? No, ma'am. নো ম্যাম। আচ্ছা, তা শান্তনা তো পড়েছে। আচ্ছা, সাদিয়া কি পড়েছি আমরা? সাদিয়া, ইউ ডিড দিস পোয়েম বিফোর? ইয়াস। আচ্ছা, তা তো খুব ভালো। সাদিয়াকে সবার আগেই ধরবো।
Okay, time is over now. It is 8:41. All of you writing is done. Show your copy, please. আচ্ছা, Miss Summary left. Miss summary is left. 1 2 line. Miss 1 2 line. সান্ত্বনা দেখাবো আমরা। আচ্ছা, তাহলে ফারহান লিখতে লিখতে এখন আরেকটু সময় দিচ্ছি, অন্তত আমাকে সামারিটা মুখস্থ দিবে। এটা তো লিখেছি, এটাও আমরা ইজি পারবো ইনশাল্লাহ। এটাও পারবো। সামারিটা যদি আমরা বলতে পারি তাহলে আমাদের ওখান থেকে যে কোনো কোশ্চেন আসলো আমরা মিলিয়ে লিখতে পারবো। সো মেইন থিং ইজ ইউ হ্যাভ টু মেমোরাইজ দ্য সামারি। সো সামারির জন্য 2 মিনিট সময় দিলাম, কুইক। আর লেখা তো কমপ্লিট, সামারিটা আমাকে বলতে হবে। অঙ্কন কোথাও যাব না, এই যে যখন পড়া ধরবো ভিডিওটা বন্ধ করে দিই, পড়া আস্তে করে নাই। দ্রুত মুখস্থ করো যতটুকু পারো। খালি সামারি? ওটা তো লেখা শেষ, সবগুলো লেখা শেষ না শাহরিয়া? এখন চেষ্টা করো আমাকে সামারিটা মুখস্থ করো প্লিজ, চেষ্টা করো প্লিজ। দেখা যাচ্ছে এটা করলে তোমার স্কুলের SW-টা হয়ে যাচ্ছে, তাই না? স্যারকে পড়া দিলে স্যার খুশি হয়ে যাবে যে ওমা অনেকদিন পর শাহরিয়া অনেক সুন্দর করে সামারিটা বলতে পারলো। আচ্ছা, তাহলে মুখস্থ করো দ্রুত। শান্তনা, আমরা ক্যামেরায় আসবো ঠিক মতো, হ্যাঁ? আচ্ছা, এই ওয়ার্ড গুলো ব্যবহার করবো: ইলোসিভ, রিল্যান্টলেস, ট্রানজিয়েন্ট, ইনএভিটেবল, প্যারিসেস। প্যারিসেস মানে হচ্ছে ধ্বংস হয়ে যাওয়া, এভরিথিং প্যারিসেস। Miss writing done. আচ্ছা, এটা সুখের কথা না, সুখের কথা হচ্ছে আমাকে মুখস্থটা দিতে হবে, ওটা হচ্ছে মেইন পার্ট। ওকে, লেখা তো দেখে দেখে লিখতেছ, এখনই মুখস্থ করো কুইক। তারপর সান্ত্বনা, সান্ত্বনা, ইউ আর 9 or 10? সান্ত্বনা, 10, miss. 10? Okay, so now I stop this one. I think everyone's writing is done. So আমরা এখন সামারিটা খুব দ্রুত দিব, হ্যাঁ পড়া। So first of all, Sadia sir, this is your revision part. This lesson is about time, which is elusive, relentless, and transient. Time is নিজের ভাষায় বলো, কি বুঝতে পারছো সেটাই বলো। time is time is like a wandering gypsy moving from
one place to another. The poet sees time to stay just for one day. And uh, with time, everything perishes, which indicates the transition of everything. And that's all. That's all. ভালো হয়নি। আচ্ছা, আর কে বলতে পারবে? সাদিয়া খাতা দেখে মুখস্থ করি। আচ্ছা, দেন হু ক্যান সে? শান্তনা, ট্রাই ইট। পারবো? কেন? এটা তো তোমার রিভিশন হওয়ার কথা ক্লাস 10-এ। গান বলি। মাশাআল্লাহ, জি বলেন। দেখে বলা যাবে না, ইন ভিডিও করতেছে তোমাকে আমি। হ্যাঁ, বলো। আমি বলি কিন্তু সাউন্ডটা বন্ধ করে সে বলতেছে। শাহরিয়ার, নিজেকে সাউন্ড দাও। The lessons is a kind of the time and the lessons of the poet and times times of the one day the poet and silver the poet the times days the silver silver bell and silver bells and gold golden is made and the the little the little the, ভালো ইংরেজি না শাহরিয়ার, শোনো, সামারিতে এত কিছু বলা যাবে না। বলতে পারো যে ইন দিস লেসন পয়েট অফার মেনি থিংস টু স্টে দ্য টাইম, এটা বলা যায়। কিন্তু ভেঙে ভেঙে সব বলা যাবে না যে এত কিছু দিয়েছে, তাহলে তার সামারি হইলো না। সামারি মানে কি, মেইন ব্যাপারটা বলবো, তাই না? জি। আচ্ছা, সাদিয়ারা একটু পড়তে থাকি, শাহরিয়ার আরো আরো পড়বো, তারপর জুয়াইরিয়া একটু বলো দেখি। এই ফাঁকে আমরা পড়ে ফেলি, যে যতটুকু বলতে চাইছো আমরা পড়ে ফেলি। জুয়াইরিয়া প্লিজ। This lesson is about time which is endless and transient. Time is wandering like a gypsy of time. The poet tries to pause the time, but time waits for none. Then with time, everything is precious, precious, transient, and everything. ওকে, টাইম প্রোগ্রেস ভেরি ফাস্ট অ্যান্ড ইটস প্রোগ্রেস অ্যাকচুয়ালি ইনভেডেবল এন্ড, একদম অবিশ্বাস মানে অবিসম্ভাবী যে এন্ড, সেই এন্ডের দিকেই যাচ্ছে টাইম সবসময়। ওকে, দ্যাট মিনস এভরিথিং ইজ নট পার্মানেন্ট। ফারহান, আর একটু পড়ি। ফারহান সাউন্ড দিয়ে বলো। তোমাদের পরীক্ষা দিতে দিলেও পরীক্ষার দিনও পড়ো না, বা যদি ক্লাসের পড়াও কমপ্লিট করি সেটাও করো না, তাহলে কিভাবে আমি করি বলো? হোমওয়ার্ক দিলেও তো কমপ্লিট করো না। ঈশান, ফারহান কি বলবা? Okay, Miss. আচ্ছা, ট্রাই Uh, করো, মাঝে মাঝে একটু দেখো যাও। this les this lesson is about time, which is elusive, relentless, and transient. Time is like a wandering gypsy which moves from one place to another and never stops. There is a constant struggle to cope up with time. The poet pleads time to pause, but time waits for none, and it progresses towards the inevitable ends. থ্যাংক ইউ। একটু দেখলে ওটা হয়েছে, ভালো হয়েছে, ভেরি গুড। তারপর অঙ্কন একটু বলেন। এর মধ্যে বাকিরা আমি রিকোয়েস্ট করবো ঠোঁটস্থ করে ফেলি, টাইমটাকে ওয়েস্ট করবো না। নেভার ওয়েস্ট ইউর টাইম।
This lesson is about time, which is elusive, relentless. Time is like a wandering gypsy, nearby Oldering staying না, is. old gypsy. Oldering gypsy না, old gypsy. Then Time is like a wandering old gypsy, never staying is one place, constantly moving. no. It progress towards like inevitables, and with time indicates the transcendence of everything. আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। বাকিটা আরেকটু দেখে ফেলবো। ঈশান ভিডিও অন করবো, দেন বলবো। তারপর সান্ত্বনা বলবো, একটু হলেও বলতে হবে। সাদিয়া কি বলতে পারবো? কারণ সাদিয়ার একটু হয় নাই। আচ্ছা, ঈশান সাউন্ড দাও। The lesson is about time, which is elusive, relentless. The time is like an old gypsy man. Time is like an old gypsy man. It never stays in one place. Always move one place to another. Always move one place to another. Time is কেউ কি শুনতে পাচ্ছে satisfying. ঈশানের কথা? নমি শোনা যাচ্ছে না? হ্যাঁ, ঈশান শোনা যাচ্ছে না। আচ্ছা, আরেকটা বলি, তোমার যে গেঞ্জি পরা টি শার্ট, ওখানে কি নৌকা মার্কা লেখা নাকি অন্য কিছু? নৌকা নৌকা বাইচ ভ্রমণ, এরকম কিছু? নৌকা, নৌকা ভ্রমণ। ও নৌকা ভ্রমণ। আচ্ছা, আমি ভাবতেছি নৌকা মার্কা, এটা থাকলে তো এই গেঞ্জি বলে মাই খাওয়া। আচ্ছা, নাও। শান্তনা। ঈশানের ইয়েটা বোঝা যাচ্ছিল না। হ্যাঁ, ঈশান আর একটু পড়ে। শান্তনা একটু বলবো, টাইম নিয়ে বলবো। তারপর লাস্ট আমি সাদিয়াকে বলবো, সাদিয়া বলার জন্য। This lesson is about time, which is elusive, relentless. Uh, Time is like an old gypsy man which wanders from one place to another. The poet splits time to stay for one. The poet splits time to stay just for one day, but time doesn't move for anyone. আচ্ছা, সাদিয়া বলে ফেলবো কুইক। এবং বাকিটা আমরা আর পরে, সরি, এটা কি একইটাই ওপেন করলাম? হুম। আচ্ছা, সাদিয়া বলবো এখন। This lesson is about time, which is elusive, relentless, and transient. Time is like an old gypsy which never, like a old wandering gypsy, never staying in one place and constantly moving. There is constantly struggle to cope with the rapid pace, of time, and the poet needs time to uh, stay for uh, stay for a day, but time goes on and never stays. It progresses towards the এন্ড inevitable ends. With time, everything uh, will be perishes, which it indicates that everything indicates the is not transience of permanent. everything. আমরা যদি ওয়ার্ডটা না বলি, it indicates that everything is not permanent. কোনো কিছুই পার্মানেন্ট না, এটা ক্ষণস্থায়ীকে ইন্ডিকেট করছে, তাই না টাইমটা? আচ্ছা, এটাও কিছুটা টাইমের সাথে রিলেটেড। হ্যাঁ, দ্রুত লিখবো। এই জায়গাটা ইংলিশ মিনিংও লেখা দরকার নাই, সিনোনিম অ্যান্টোনিম কিছু না, শুধু ওয়ার্ডস গুলো একটু লিখবো। অনলি ওয়ার্ডস, নো নিড টু রাইট ডাউন বাংলা অলসো। বাংলাটাও দেখা দরকার, শুধু ওয়ার্ড গুলো লিখবো। আর যদি আননোন ওয়ার্ড হয়, সেটার মিনিংটা শুধু লিখে ফেলবো। যেমন স্নো লেখা দরকার, মানে বাংলা দরকার নাই, ওয়াচ বাংলা দরকার নাই, কিন্তু ধরো কুইকার, হ্যাঁ কুইয়ার, এটা একটু লিখো। তারপর হচ্ছে হার্নেস, সেটা লিখো। জাউনি, সফট আর কি যেটা, ফ্লেক, তুষারকণা, ওয়ার্ড গুলো শুধু লিখো জাস্ট। আর যেটা বাংলা পারি না, বাংলা একটু লিখে রাখলে, এটাই আর কি। 2 মিনিটে লিখবো। তাহলে আমাদের শিডিউল অনুযায়ী 2টা কবিতা শেষ হয়ে যাবে। স্টপিং বাই উডস অন আ স্নোই ইভিনিং, মানে একটা তুষার Mixed with English meaning. সরি, Mixed with English meaning. না না না, এখন সময় কম, ইংলিশ মিনিংও লিখবো না, সিনোনিম
কিছুই লিখবো না, কিন্তু আমি রিকোয়েস্ট করব বাসায় লিখবো, ঠিক আছে? মিস, আপনার সাউন্ডটা একটু শোনা যাচ্ছে না। আমার সাউন্ড শোনা যাচ্ছে না? না। এগুলো হচ্ছে শাহরিয়ার হচ্ছে চিটিং করতেছে মিস, মানে ক্লাস থেকে বের হওয়ার জন্য। আই এম ড্যাম শিওর সবকিছু ঠিক আছে, আমার হাত পা চোখ না নো মিস। ঠিক আছে। তোমার তোমার আমাকে শুনতে হবে না, আমি শুধু শেয়ার করে রাখছি, সেটা করো। কারণ আমি জানি তোমার মা পাশে আছে, মার সামনে বলতেছে মিস সাউন্ড শোনা যায় না, এই করে করে বের হয়ে যাবে। শুধু ওয়ার্ড লিখবো, বেশি কিছু করতে পারি নাই। Miss done. That's done. তাহলে আমরা একটু দ্রুত, একটা কবিতা আছে, কবিতাটা আমরা একটু পড়ে ফেলি। দেখো, স্টপিং বাই উডস অন এ স্নোই ইভিনিং, ঠিক আছে? মানে উডস মানে হচ্ছে বন, স্টপিং বাই উডস বনের মাঝে একটা তুষার ঘন সন্ধ্যায়, অন এ স্নোই ইভিনিং, রবার্ট ফ্রস্ট। আচ্ছা, হুজ উডস দিস আর আই থিঙ্ক আই নো, মানে আমি জানি যে এটা কার বন। দিস হাউস ইজ ইন দ্য ভিলেজ, হিজ হাউস ইজ ইন দ্য ভিলেজ দো, যদিও তার বাড়িটা হচ্ছে এই গ্রামেই। হি উইল নট সি মি স্টপিং হেয়ার, সে আমাকে দেখবে না আসলে আমি যেখানে স্টপ করেছি। টু ওয়াচ হিজ উডস ফিল আপ উইথ স্নো, তার যেই বনটা পুরো স্নোতে ফিল আপ হয়ে যাচ্ছে সেটা কিন্তু আমি দেখতে বের হয়েছি বা দেখছি আর কি। যখন আমি এখানে দাঁড়িয়ে তার বন তুষারাচ্ছন্ন হতে দেখি, ঠিক আছে, তখন সে আমাকে দেখবে না। তাহলে আবার পড়ি, হুজ উডস দিস আর আই থিঙ্ক আই নো, হিজ হাউস ইজ ইন দ্য ভিলেজ দো, হি উইল নট সি মি স্টপিং হেয়ার টু ওয়াচ দিস উডস ফিল আপ উইথ স্নো। নিজেরা একটু পড়ো তো, পড়ে বাংলা মিলাও তো, যেটা কি বলেছে একবার পড়ো। 30 সেকেন্ড টাইম দিলাম। মানে হঠাৎ একটা ঘন বন জঙ্গলে দাঁড়িয়ে আছে, এইখানে একটা, মানে এই বনটা যার, তার বাড়ি গ্রামেও, কিন্তু সে আমাকে দেখতে পারবে না, আর আমি এটা দাঁড়িয়ে দেখছি যে কিভাবে তার বনটা পুরো তুষারাচ্ছন্ন হয়ে যায়, সেটা আমি দেখছি। এটা এভাবে কবিতা বর্ণনা করেছেন কবি। My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near. মানে তখন আমার এই লিটল হর্সটা ঠিক ওই সময় সবকিছু চিন্তা করবে যে এখানে কোনো ফার্ম হাউস কাছে নাই, তাও কেন স্টপ হইলো। বিটুইন দ্য উডস অফ ফ্রোজেন লেক, এখানে যে বন এবং ফ্রোজেন লেকের মাঝে, দ্য ডার্কেস্ট ইভিনিং অফ দ্য ইয়ার, পুরো মানে পুরো বছরের মধ্যে সবচেয়ে ডার্কেস্ট ইভিনিং মনে হচ্ছে। এখানে কেন থামলো, ঘোড়ার কাছে একটা সন্দেহ আর কি। তাহলে আমার ছোট্ট ঘোড়ার নিকট ঘটনাটি অদ্ভুত মনে হবে আর কি। কেন খামার বাড়ির নিকটে না থেমে বরফ জমা হ্রদ এবং বনের মাঝে থামাটা বছরের সবচেয়ে অন্ধকারময় সন্ধ্যায়, মানে ছন্দে ছন্দে গল্প কবিতাটা যেভাবে বলে। এতটুকু বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, হি গিভস হিজ হার্নেস বেলস আর শেক, হার্নেস মানে হচ্ছে খুব দ্রুত যেটা, মানে সে দেখা যাচ্ছে শেক করলে তো বেলটা বেজে উঠবে এরকম। সে তার সাথে জুড়ে দেওয়া ঘন্টাটি ঝাঁকাবে, টু আস্ক ইফ দেয়ার ইজ সাম মিস্টেক, সে ভাববে যে কোনো মিস্টেক কিনা, এখানে কোনো ভুল হয়েছে কিনা, যে লর্ড যে এখানে থেমে গেল। মানে প্রভু যে ঘোড়ায় উঠে তাকে তো মানে ওটা বোঝাচ্ছে যে লর্ড আর কি, কবিকে লর্ড বোঝাচ্ছে। দ্য অনলি আদার সাউন্ডস দ্য সুইপ অফ ইজি উইন্ড অ্যান্ড ডাউনি ফ্লেক, এর সাথে শোনা যাবে শুধু তার একটা শব্দ, যেটা হচ্ছে স্বাভাবিক একটা বাতাস এবং তুষারপাতের শব্দ, ঠিক আছে, ডাউনি ফ্লেক। দ্য উডস আর লাভলি ডার্ক অ্যান্ড ডিপ, মানে এই বনটা আসলে কি ছিল, লাভলি ডার্ক এবং ডিপ, বাট আই হ্যাভ প্রমিসেস টু কিপ, কিন্তু আমি আমার প্রমিস যেটা রেখেছি সেটা তো আমাকে রাখতেই হবে।
and miles to go before I sleep. আমার ঘুমাতে যাওয়ার আগে আমাকে অনেক মাইলস পাড়ি দিতে হবে। and miles to go before I sleep. এখানে আসলে অন্তর্নিহিত এবং বাহ্যিক দুইটা ব্যাপার আছে। মানে এখানে আমরা যেভাবে বাহ্যিক যেটা দেখেছি কিন্তু সেটা না, আমরা যখন সামারিটা পড়বো তখন আরেকটু ক্লিয়ার হবে। এই জায়গাটা ক্লিয়ার হয়েছে? সবাই আরেকবার একটু পড়ি নিজেরা, মাই লিটল হর্স একটু পড়ি। ওকে, তাহলে আমরা এখন এটা একটু পড়ি। হোয়ার ডু ইউ থিঙ্ক দ্য পয়েট ইজ গোয়িং? তুমি কি মনে করো পয়েট কোথায় যাচ্ছে? ওয়াই ইজ হি গোয়িং দেয়ার? কেন সে ওখানে যাচ্ছে? দ্য পোয়েম দ্য পোয়েম হ্যাজ বোথ এক্সপ্লিসিট অ্যান্ড ইমপ্লিসিট। বাহ্যিক এবং অন্তর্নিহিত দুইটা মিনিং আছে এই পোয়েমের। এক্সপ্লিসিটলি মানে বাহ্যিকভাবে, দ্য পোয়েট ইজ গোয়িং টু হিজ হোম টাউন অর এনি আদার পার্টিকুলার প্লেস, মানে সে তার হোম টাউনে যাচ্ছে, এটা বাইরে বোঝা যাচ্ছে বাহ্যিকভাবে। হি ইজ গোয়িং দেয়ার টু কিপ আ প্রমিস, সে প্রমিস রাখার জন্য সেখানে যাচ্ছে। আর ইমপ্লিসিটলি বললে বোঝা যায়, মানে অন্তর্নিহিত মিনিংটা হচ্ছে, ইট মিনস দ্যাট উই শুড নট বি স্টাক আওয়ারসেলস at any place or any moment of life, rather we should move on to fulfill our promises and responsibilities. এখানে অন্তর্নিহিত যেটা বুঝাইছে যে আমরা আমাদের লাইফের কোনো একটা জায়গায় মানে আটকায় থাকবো না, স্টাক হয়ে যাব না। কারণ কি, আমাদের অনেক প্রতিজ্ঞা আছে, আমাদের অনেক রেসপন্সিবিলিটি আছে, যেটা আমাদের পূরণ করতে আমাদের সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। এখন আমরা ওই বনের দৃশ্য যদি প্রাকৃতিক দৃশ্য বলে দেখতেই থাকি দেখতেই থাকি, তাহলে কি হবে আমাদের? এটা হচ্ছে অন্তর্নিহিত একটা মিনিং। বুঝতে পেরেছি? আচ্ছা, why did the poet stop by the woods though it was dark and he was alone? The poet stopped by the woods because he discovered the beauty of darkness and silence there and he wanted to enjoy it. সে কিন্তু একটু এনজয় করার জন্য একটু থামছে, কিন্তু তারপরে সে কিন্তু আবার সাথে সাথে বলছে যে এখানে আমার থামলে হবে না, আমাকে ঘুমাতে যাওয়ার আগে আমার কি করতে হবে, অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে। এটাই হচ্ছে অন্তর্নিহিত ইয়ে। আচ্ছা, গেজ দ্য প্রমিস দ্য পয়েট হ্যাড এ কিপ বিফোর উড স্লিপ। Her promise refers to various types of promises in life, especially দ্য রেসপন্সিবিলিটি অফ ফ্যামিলি। আমাদের সবার রেসপন্সিবিলিটি আছে ফ্যামিলির প্রতি, সোসাইটির প্রতি। দ্য পোয়েট হ্যাড টু কিপ দিস প্রমিসেস বিফোর হি উড স্লিপ। ক্লিয়ার? সো এখানে আমাদের রেসপন্সিবিলিটিটা বুঝাইছে। আচ্ছা, তারপর এখানে একটু সামারিটা পড়ি। দিস লেসন্স রিমাইন্ডস আস অফ দ্য কনস্ট্যান্ট ব্যালেন্স বিটুইন আওয়ার ডিজায়ার ফর রেস্ট অ্যান্ড দ্য অব্লিগেশন উই মাস্ট ফুলফিল। মানে সব সময়ের জন্য হচ্ছে ব্যালেন্স রাখতে হবে, কনস্ট্যান্ট ব্যালেন্স রাখতে হবে আমাদের যে রেস্ট নেওয়ার যে আকাঙ্ক্ষা, পাশাপাশি আমাদের যে অব্লিগেশন আমাদের করতেই হবে ফুলফিল, ডিমান্ড যে ফুলফিল করা, সোসাইটির প্রতি বলো, ফ্যামিলির প্রতি বলো। ইট সাটলি মানে সূক্ষ্মভাবে টেলস আস টু টেক টাইম টু অ্যাপ্রিসিয়েট দ্য বিউটি অ্যান্ড ওয়ান্ডার অফ নেচার। মানে এটা সূক্ষ্মভাবে বলে যে অল্প সময়ের জন্য হলো অ্যাপ্রিসিয়েট করা উচিত, যে প্রকৃতির সৌন্দর্য এবং ওয়ান্ডারটা উপভোগ করা। হাউএভার, যা হোক, ইট অলসো মেনশন, এটা আরো মেনশন করে দ্যাট ইট ইজ ডিফিকাল্ট টু রিটার্ন টু নেচার বিকজ অফ দ্য ডিমান্ডস অফ এভরিডে লাইফ। এভরিডে লাইফের ডিমান্ডসটা ফুলফিল করার জন্য এটা আসলে খুবই ডিফিকাল্ট প্রতিদিন যে নেচারের কাছে যাওয়া। ক্লিয়ার? আমরা আমাদের প্রতিদিনের কাজ বাদ দিয়ে কি প্রতিদিন যদি সমুদ্রের পাশে এসে দাঁড়ায় থাকি হবে? শাহরিয়ার কি ঘুমিয়ে গেছে? উই হ্যাভ সো মেনি রেসপন্সিবিলিটিস টু পারফর্ম বিফোর আওয়ার ডেথ। মানে বুঝাইছে যে আমরা তো কন্টিনিউয়াস মৃত্যুর দিকে যাচ্ছি, তো আমাদের খুব দ্রুত মৃত্যুর আগে আমাদের আমাদের যে রেসপন্সিবিলিটিস সেগুলো আমাদের করতে হবে। উই হ্যাভ সো মেনি রেসপন্সিবিলিটিস। তার মানে কি, এই যে সামারিটা কিন্তু অন্তর্নিহিত গল্পটা, অন্তর্নিহিত মিনিংটা দিয়ে সামারি। ক্লিয়ার? বাহ্যিক না যে সে যাচ্ছে কোথাও বেড়াইতে যাচ্ছে, তা তো না। তাহলে এটা আমরা 3 মিনিটে লিখে ফেলবো, কুইক। সবাই রাইটিং কম্পিটিশন হবে এখন, এবং এই দুইটার উপরেই নেক্সট ক্লাসে পরীক্ষা নিব, আবার পরীক্ষা নেওয়ার পর নতুন পড়া দিব।
তার মানে কি আজকে দুইটা কবিতাই হচ্ছে টাইম নিয়ে, তাই না? টাইম রিলেটেড। ওখানেও ডেথের কথা আছে, এখানেও ডেথের কথা আছে। শাহরিয়ার লেখা দেখাবা, তারপর ক্লাস থেকে বের হবা। এই কবিতাটা মেইন হচ্ছে যে আসলে আমাদের লাইফে ব্যালেন্সটা রাখতে হবে। সব সময় যে আমরা ছুটবো সেটাও না, আমাদের একটু রেস্ট নিতেও বলেছে, ব্যালেন্স রাখতে, আমরা যেন সারাউন্ডিংটা উপভোগ করি, এনজয় করি, পাশাপাশি আবার ওইটার মধ্যেও আমরা প্রতিদিন না, কারণ উই হ্যাভ মেনি রেসপন্সিবিলিটিস টুয়ার্ডস আওয়ার ফ্যামিলি, সোসাইটি, নেশন, এভরিথিং। এই কবিতাটা কার কার প্রথম? রেজ ইউর হ্যান্ড। কোনো কৃত্রিম হাত পা উঠানো দরকার নাই, নিজের হাত পা উঠাই। আচ্ছা, আর আমি শিখেছি। Yes, miss. আচ্ছা, গুড। Miss, it was in our pre-test exam. প্রি টেস্টে ছিল, মানে প্রি টেস্টে ছিল। Yes, miss. This poem and the sands of D. আচ্ছা, Miss done. Miss done. ইটস ডান এভরিওয়ান। Yes, ঈশান ma'am. ইজ এ ডান। আচ্ছা, নেক্সট ক্লাসে Yes, দুইটা সামারি আমাকে একদম ফটোস্থ দিতে হবে। ক্লাসে ঢুকে সামারি গুলো বলতে হবে, কোশ্চেন গুলো বলতে হবে। Miss, last line. আচ্ছা, তাহলে যাদের শেষ হয়েছে উই ক্যান লিভ নাও। ওকে, Okay, miss. Assalamualaikum. ওয়ালাইকুম আসসালাম। Assalamualaikum. ওয়ালাইকুম আসসালাম। Assalamu alaikum, miss. আচ্ছা, শান্তটা আমরা চেষ্টা করবো যে টাইমের মধ্যে আসার জন্য। ওকে, Miss, writing done. ওকে। মিস ডান। আচ্ছা, একটু দেখাও লেখা। অঙ্কন নেক্সট ক্লাসে এটা পড়ে আসবো, ঠিক আছে? ফেলে রাখবো না, একদম সুন্দর করে পড়ে না দেখে লিখবো বাসায়। এখন কাজগুলো ওকে যদি মিস। নিজেরা না করি তাহলে কিন্তু ইমপ্রুভ করতে পারবো না। হ্যাঁ, নিজেদের কাজ আছে এখন। শাহরিয়ার লিখেছো? কপি দেখাও তো শাহরিয়ার, নাকি আরেকটু আছে? ইউর রাইটিং ইজ ফিনিশড? আচ্ছা, লেখা শেষ নাকি? লেখা আরো চেঞ্জ করতে হবে শাহরিয়ার। আচ্ছা,
ঠিক আছে, তাহলে আমরা এই পর্যন্তই, বাট এই দুইটা কবিতা আমরা একটু ভালো করে রিভিশন দিয়ে আসবো, ঠিক আছে? এবং না দেখে দেখবো যে 5 মিনিটে বা 3 মিনিটে আমরা সামারিটা লিখতে পারি কিনা। ওকে, সো থ্যাংক ইউ। আল্লাহ হাফিজ, বাই অঙ্কন, শাহরিয়ার এন্ড ফারহান। আসসালামু আলাইকুম।